अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आज़म तौकीर ते तुसी वेख रहे हो भुलेखा टीवी। नाजरीन, अदब के हवाले नाल गल करिए तो हाफजाबाद का अदबी दुनिया दे विच हमेशा तो ही एक मुकाम रहा है। माजी दे विच भी हाफजाबाद ने बहुत अच्छे अदबी हीरे पैदा किए, पंजाबी जुबान के हवाले नाल खास करके उन्हें बड़ा ना कमाया। मौजूदा जिहड़ा दौर है उहदे विच भी मौजूदा ऐद दे विच भी बहुत सारे हाफजाबाद के शायर कबीला जिहड़ा है वे वो पंजाबी जुबान दियां जुल्फां संवार रहा है। तो अज मैं मेरी कोशिश सी कि तुहानूं कि इंज दा मेहमान तुहाडे नाल मिलाया जाए जिंदे कोलों तुहानूं गज़लां भी सुनाईयां जाण, जिंदे कोलों तुहानूं दोड़े भी सुनाए जाण। इस वास्ते कि लाहौर दे विच दोड़े दा रिवाज नहीं है, इस वास्ते मैं बड़ा दूरों एक शायर तुहानूं मिलाण वास्ते बुलाया वे और उन्हां दा नाम है डॉक्टर मदर मोहसन तालुक है। उन्हां दा हाफजाबाद दा एक बड़ा मशहूर कस्बा है जलालपुर भट्टियां, उहदे नाल उन्हां दा तलक है। अज साडे नाल मौजूद ने और उन्हां नाल गल्लां भी करने और उन्हां कोल शायरी भी सुनने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल है डॉक्टर साहब? ठीक हो तुसी? खैरियत नाल हो? जी अल्लाह दा शुक्र। बहुत शुक्रिया तुसी सानू टाइम दिता ते किवें दा लग रहा है साडे प्रोग्राम विच आके तुहानूं? माशाअल्लाह जी, ये मुदस्सर इकबाल भट्ट साहब का जोड़ा सैटअप है भुलेखा टीवी, ये तो पूरी दुनिया मनती है। तो मैनू बड़ी खुशी हो रही है कि अज मैं मेहमान है इस चैनल का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तुहाडे नाल सिर्फ दो चार गल्लां करांगे। बहुता जिहड़ा मकसद है ना वो है कि लोगों तक तुहाडी आवाज़ तुहाडी शायरी पहुँचाई जाए। इस वास्ते कि मैं समझना वा कि जिहड़े मुजाफात विच दोस्त बैठे ने उन्हां दा ज़्यादा हक हुंदा है, उन्होंने ज़्यादा तो ज़्यादा जिहड़ा है वो टीवी ते बुलाया जाए और लोगों तक उन्हां दी आवाज़ अपनाई जाए। और मज़े की गल है कि हमेशा मुजाफात तो ही तगड़ियां आवाज़ां, वड्डे शायर अदीब, वड्डे आर्टिस्ट, वड्डे फनकार हमेशा मुजाफात तो ही आए ने। ये वखरी गल है कि उन्होंने चेहरा जिहड़ा वे वो मरकज़ ने दिता वे। तो डॉक्टर साहब तुसी सब तो पहले मैनूं ये दसोगे कि शायरी दा आगाज़ कदों होया ते किवें तुहानूं तहरीक किवें मिली? मैं स्कूल टाइम तो ही शायरी नाल मैनू दिलचस्पी सी। अच्छा। ਉਹਦੇ 'ਚ कि शायरी दियां उस टाइम किताबां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਬਜ਼ਮੇ ਅਦਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇ जी जी जी। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾਦ ਸਲਾਹੀਅਤ। अच्छा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਜ਼ਲ ਵਗੈਰਾ, ਨਜ਼ਮ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੋੜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਦੋੜੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਏ? ਦੌੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਚਨਾਹ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਭੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ, ਜੰਗ, ਸਰਗੋਦਾ, ਫਿਰ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ, ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਮਿਠਾਸ ਵਾਲਾ ਲਹਿਜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਫੋਕ ਸਿੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਕਿਸਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਦੋੜਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋੜਾ ਮਕਬੂਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਪੱਟੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਬੂਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਪੱਟੀ ਦਾ ਹੀ ਦੋੜਾ ਮਕਬੂਲ ਹੈ। ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦੁद्दीन और इस तो इलावा और जितने। अच्छा, एक सवाल होर मेरे ज़हन च आ रहा है डॉक्टर साहब कि साड़ी जिहड़ी तालीम है वो तो है उर्दू विच जी, उस तो बाद इंग्लिश है। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਖਤਿਆਰੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? पंजाबी वाल मेरी कुदरती तौर पर जुड़त है बहुत ज़्यादा। मादरी जुबान है, बचपन तो लैके माँ को पंजाबी सीखी, माँ बाप तो। फिर ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਚਲੋ ਕੁਝ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੁਜ਼ਾਫਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬ ਤਖਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਤਮੈਨ ਹੋ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਦਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਰਖੇਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਨੀਫ ਸਾਕੀ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ
ਹਾਫਿਜ਼ਾਬਾਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ੋਰਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮੀਆਂ ਜਲਾਲ ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਜਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਫਿਜ਼ਾਬਾਦ ਅਲਾਮਾ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਕੀ, ਬਾਬਾ ਜਵੇਦ ਯਾਨੋ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਲਾਮਾ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਕੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਵੇਦ ਯਾਦ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਭੱਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈਰਤ ਜਲਾਲਪੁਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਅਸਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਦ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਮ? ਮੇਰੇ ਹਮਅਸਰ ਸ਼ਾਇਰ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆਜ਼ਮ ਤਕੀਰ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਭੱਟੀਆਂ ਹਾਫਿਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਰਫ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਦਿਲ ਸ਼ਮਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਤੀਫ ਸਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਵਾਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨੀਫ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਇਰਸ਼ਾਦ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾਵੇਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਵੇਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬਾਤ, ਬਹੁਤ। ਦੀਵੇ ਤੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੱਕਿਆ ਕਰ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੈਰੋਂ ਪੋਲੇ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਥਾਵੇਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਜੀ ਕੇ ਚੰਨ ਬਣਿਆ ਏ ਚੰਨਾ ਤੇ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰ। ਚੰਨ ਬਣਿਆ ਏ ਚੰਨਾ ਤੇ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰ, ਚਾਨਣ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਾਰ ਚਨਾ ਤੇ ਥਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਏ, ਦੁਖੜੇ ਜੰਡ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਦੁਖੜੇ ਜੰਡ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਚ ਮੋਹਸਨ ਸਾਈ ਐਸਾ ਤਰਕਾ ਨੇ, ਲਾ ਦੇਈਏ ਜੇ ਨਾਵੇਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਮਦਰ ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਦੋੜਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਸੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਮਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਦੋੜੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ ਨਾਂ ਐਸੇ ਦੱਸੋ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਦੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੋੜਾ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੇਖੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਾਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦੁਦੀਨ ਗੰਜ ਸ਼ਕਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਾਮ ਉਸ ਪੱਟੀ ਚ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਰਿਆਜ਼ ਸਿਆਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਲਕ ਯਾਸੀਨ, ਅਯਾਤ ਬੱਟੀ। ਵਾਹ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਦੋੜੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਦੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰੰਗ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਦੋੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਇਆ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਬਲਾ ਆਬਿਦ ਤਮੀਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਦੋੜਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਖੈਰ ਦੋੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸੱਸੀ ਲਿਖੀ ਦੋੜਾ, ਜਿਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਉਠਾਨ ਹੀ ਆਪਣੀ। ਵਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੋੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੀ ਦੋੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਕਿ ਚੰਗੇ ਵਸਦੇ ਹਾਏ ਗੁਮਨਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤੋਏ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਲਫ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਮੋਹਸਿਨ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੋਏ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਆਪ ਕਰੀਬ ਰਿਓ, ਸਾਥੋਂ ਸੁਖ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤੋਏ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਔਕਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀਤੋਏ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋੜਾ ਹੋਰ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਇਰਸ਼ਾਦ। ਕਿ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੈਥੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਰਤਾਇਆ ਗੱਲ ਕਰ। ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੈਥੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਰਤਾਇਆ ਗੱਲ ਕਰ,
ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਹੇਠ ਜੇ ਤਲੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਰਸ਼ ਵਿਛਾਇਆ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੈਰ ਕਰਾਇਆ ਗੱਲ ਕਰ ਕਿਸੇ ਕਦਮ ਤੇ ਮੋਹਸਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕਾਟਾ ਆਇਆ ਗੱਲ ਕਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋੜਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਖੋਟਾ। ਵਾਹ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਸਿਆਸੀ ਲੋਟਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੁਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਲੋ ਦੌਲਤ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੋਟਾ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਸਫੈਦ ਚਾ ਕੀਤੇ ਨੀ ਵਾਹ ਸੌ ਦੇ ਰਤਿਆ ਨੋਟਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੋੜਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਭੁਲੇਖਾ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਰ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।